Now we are going to the major topic for which we have derived the terms magnetic moment, etc., which is how a current carrying loop is acting as a magnetic dipole, right? So obviously first we have to start with the current carrying loop like this, right? And let's say this is the direction of current, this is the center of that loop, and there is a point P from the center which is at a distance say r from this end and x from the center. Let's say capital R is the radius of this loop and I current is flowing through it. Clear? So what is the magnetic field at point P? That is mu 0 I r squared divided by 2 into r squared plus x squared raised to 3 by 2. Guys, previously I took the radius value as a. That's why it was written as a squared plus x squared. It's easily understood, right? Clear out now ഈ P എന്ന പോയിന്റ് വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. It's very higher distance such that x is very large when compared to the size of the loop, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I can neglect the value of r squared inside the bracket, so it becomes b is equal to mu 0 I r squared, not the numerator guys, okay, 2 x squared raised to 3 by 2. The assumption നടത്തുന്നതാണ്. So it becomes mu 0 I r squared divided by 2 x cube എന്ന് വരും അല്ലേ. 2 cancel ചെയ്തിട്ട്. Now let's keep that expression as it is. Now what is the area of the loop? Area ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക, പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് വരും. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആർ സ്ക്വയറിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം, എ ബൈ പൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഈ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് mu 0 I ഇറ്റ് ഇസ് എ divided by 2 pi x cube, right? എന്തെങ്കിലും can you remember any terms which is quite related to this? I don't think so. Now let's do another thing. Let me find a term IA, right? What is I into A? Current into area. Ampere and meter squared is a unit of magnetic moment, so I will write here mu naught m 2 pi x cube. Now is this term is any thing you can remember from the past chapters? പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുമായിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ നോക്കിയാലോ. മുകളിൽ താഴെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 2 കൊണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് mu 0 2m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 pi x ക്യൂബ് എന്ന് വരും. ഇത് കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോളിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് എ ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. 1/4 pi epsilon naught 2p by x cube എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമിലർ, റൈറ്റ്? ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് mu 0 by 4 pi there is a constant 1/4 pi epsilon naught. In place of 2 you are having 2. In place of m you are having p. M magnetic moment, p dipole moment. Similar aya x cube alle. So I can say since the electric field, okay, of a dipole is along the axis having the expression like this, and the expression for magnetic field along the axis of a current carrying loop is also similar to the same, right? Hence I can say this expression is a magnetic field at a point due to a magnetic dipole അല്ലേ. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അലോങ് ആക്സിസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമിലറായി കിടക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിൻ്റെ ആക്സിസ് കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസിൻ്റെ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആവുന്ന കേൾക്കുന്നു. ഹെൻസ് വി ആർ പ്രൂവിങ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം. ക്ലിയർ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. Since the magnetic field equation is similar to the magnetic field of an electric dipole along the axis. Clear ആവുന്ന റൈറ്റ്? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു 3-4 ടേംസ് കൂടി, ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, മൊമെൻറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. So what is the relationship between magnetic moment and angular momentum?
റൈറ്റ്. ആ കേസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടേംസ്. സോ ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ആറ്റമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആറ്റമാണെങ്കിൽ നടുക്ക് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ്, അത് പ്ലസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ, ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Right, this is the electron which is revolving, say in this direction. If this is the direction of electron, so this opposite will be the direction of current. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചായിരിക്കണം കേട്ടോ. Say this is the radius of path of this electron. Say I am going to consider an atom which is having only one electron. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ളത്, അതേതാണ്, ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലമെൻ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, ഒരു ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയാണെങ്കിൽ amount of current or rate of flow of current is known as current, rate of flow of electron is known as, or charge is known as current. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, ചാർജിൻ്റെ ടേംസ് dq/dt, ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടെ എന്താ കറണ്ടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്താ, കറണ്ട് ഇസ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡി ക്യൂവിൻ്റെ ഇവിടെ ചാർജ് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരൊറ്റ കറക്കത്തിൽ അല്ലേ, ഒരു ചെറിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറക്കല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്രയാ ഒരു കറക്കത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ്. നാ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2πr. സപ്പോസ് കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കംസ് വാട്ട്, ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr, വി മുകളിലേക്ക് പോകും, ദാറ്റ് ഇസ് EV/2πr അല്ലേ. ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട്, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I/A ആണല്ലോ അല്ല, ഒരൊറ്റ ടേണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് I/A N1I. ഈ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാണ്, EV/2πr. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ, πr². അപ്പോൾ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ, ഒരു r ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് or magnetic dipole moment of a revolving electron നമുക്ക് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് m is equal to EVR/2. very important expression guys, magnetic moment of a revolving electron. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ല കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇനി what will the direction, അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഞാൻ ചെറിയ വട്ടം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ, ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ, ടേക്ക് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാ, ഉള്ളിലേക്കാണല്ലേ. So magnetic field is inward. So the direction of magnetic field is inward. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ടേമിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, now we are going to deal with the next term, relationship between magnetic moment അല്ലേ and angular momentum. അപ്പോൾ angular momentum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം എന്താ, L അല്ലേ. L is equal to R cross P എന്ന് പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ, +1 നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വേർ R is the radius and P is the momentum. അപ്പോൾ Pനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, mv അല്ലേ. ഇതിൽ മാസ് വെക്ടർ അല്ല, അപ്പോൾ എന്താണ് വെക്ടർ, v ആണ് അല്ലേ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിറക്ഷൻ, പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ സൈൻ എഴുതണ്ടേ, RMV സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ. ഈ തീറ്റ നമുക്കറിയണ്ടേ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആറുടെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുക ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഫ്രം സെൻറ്റർ. റൈറ്റ്. വെലോസിറ്റി, സപ്പോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകണേ, അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ, ഇത്. ദിസ് ഇസ് വെലോസിറ്റി, ദിസ് ഇസ് R. സോ വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ V ആൻഡ് R, 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം, സൈൻ 90 എന്ന് എഴുതും. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ 90, 1. സോ ഇറ്റ് ഇസ് RMV. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ L. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, MVR എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആണല്ലോ. ഇനി യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. എങ്ങനെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുക, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലേ. സോ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആര് തമ്മിൽ, ആറും പിയും തമ്മിൽ, എം അല്ല അല്ലേ, വെക്ടർ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ആറും വിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ
ഇപ്പോൾ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വീൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കി ആറ് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചു വീൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ദ തമ്പ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. സോ എൽ ഈസ് എൻ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഔട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എം ആൻഡ് എൽ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കട്ടോ. എന്നതാ വരിക നോക്കിയേ, ഇ വി ആർ ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എം വി ആർ. അപ്പോൾ വി ആർ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇ ബൈ 2m. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഗൈസ്. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഇ ബൈ 2m. വട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിറക്ഷൻ? രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? മൈനസ് ഇ ബൈ 2m എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ഒരാൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റാൾ മൈനസ്, ആ രീതിയിൽ. ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ. പ്ലീസ് സ്റ്റഡി.